तांबूलवेदयामि सूत्रपति जयादगिर श्री विसक्सेनाय नमः सुप्रीतः वृदा भवन्तो सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्य सप्रोक्षम् अस्त प्रजापति प्रीतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त पायतयः शुभानि वर्धतां शुभानि साम्यन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त पायतयः शुभानि वर्धतां शुभानि अतो देवा बंधुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानदेवदम् समो नमस्य भागं सुरे त्रेणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तदो धर्माणि धारयन्ने विष्णा कर्माणि पश्यते यदा व्रतानि पश्यते इन्द्रस्य यद्दस्सगा तद्विष्टात् परमं सदा पश्यन्ते सौर्यः तदेव दक्षुराजनं तद्विप्रासो बन्धमोदाग्रभागं सस्यबन्धते विष्टोरत्प्रमं बुधं भद्रं कर्णेव श्रियाम देवाः पुण्याहमस्त शिवमस्त आयुष्यमस्त आरोग्यमस्त अचरमैश्वर्यमस्त पुण्याहमे कृते वैवाहिकोऽस्त्वक्रमणे स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि वृद्धिर्मन्ताः भवन्तो वृद्धिः समृद्धिः वृद्ध्यास्त्वामगस्य चित्रं देवं हृदयनोऽस्तो अविराजानविषा वर्धयन्तः तदन्देवस्तवीराः आपोहिष्टामयोपस्थानमूर्जे विराजनः महेरणाय चक्षुषे योगसिद्धमूर्धः हस्तभाग्यतेरः उदरो मातरः तत्स्मारङ्गवावो सखी जरः पवित्रेण विदर्शनः यत्पोतासपराधवा परन्तवा देवजराः परन्तपरवोदया परन्त विश्व आयुवः पवित्रे देवदेज्यते अग्ने कृत्वा इतोऽयं प्रणो यत्ते पवित्रवचसे अग्नतेरमन्तरा ब्रह्मतेरमरेमहे उपाभ्यां देवसविदः पवित्रेण स्वेरजा इदं ब्रह्मपरेमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे वैदक्वे तर्वो भेदपृष्टाः व्याजनवात्येषो वैश्वकारणमणीनाम् ऐश्वानरामो वाद प्राणे वरे भयोसो जावा पृथ्वी वै सावयोभे उदावरे यज्ञेनावरेता बृहस्पतिर्दभः वरसिष्ठैर्देवन्नभः अग्ने कर्ते प्राह्मा तेन देवा प्रदा तेनाबोधयन्तः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मणेमहे यक्पावमान्यैरध्यैते रथभिस्समृतगम्भथो सरगं सौदवस्तादे सहितं वा बृहस्परा पावमानेज्यो अध्यैते रथभिस्समृतगम्भथो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेत्रं सर्पिर्मदोदकम् पावमान्ये स्वस्थगनेः सुगाहे वयस्वतेः तदभिस्सम्प्रदोर्जः ब्राह्मणे स्वदकं हितं पावमान्ये विशन्तरः इमं लोकमदोदकं कामास्तमर्धयन्तरः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्थगनेः सुगाहे वयस्वतेः तदभिस्सम्प्रदोर्जः ब्राह्मणे स्वदकं हितं यदेवा पवित्रेण आत्मानं प्रवेशरा तेन सहस्रदारेण पावमान्यक्परन्तुमां प्रजापत्यं पवित्रं सदोत्मायकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मचोदयं पोतं ब्रह्मपरेमहे इंद्रसुहैते सहमापराधो सोमस्वस्यावरणः समेत्या यमो राजा आवृणादिपुराह्वा गातयसा मूर्जयं चापराधो तस्सय्यारापणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्तुरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्तं जगादवेशं सन्नास्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः वास्तवाष्टदे प्रयाणे स्मार्तदे प्राच्यां देवास्तुतो मार्जयन्तां दक्षिणायां विदमासा पितरो मार्जयन्तां प्रवेत्यां देवा तो मार्जयन्तां मूर्धायां देवा वनस्पतयो यज्ञपतयो मार्जयन्तां स्वाङ्कृदोषे वास्तवाष्टदे प्रयाणे स्मार्तदे आपोहिष्टामोर्चे राजना अहेरणा चक्षसे पवस्त्रमूर्धः तस्य बाजोदयः तदेव बादरः तस्मारङ्गमावो सख्याय सन्नदा आपोदरैदाजरः रविस्य स्वान्तरिक्षाय दस्वा पृथिव्या सम्भवर्चसमसे ब्रह्मवर्चसा यत्वा
అనురయేనాం సూత్రవతి ధ్యాసగత శ్రీవిశ్వక్సేనాయ నమః యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి క్షేమార్థం ప్రదాగమనాయ చ శ్రీ విశ్వక్సేన దేవత సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవంతు. ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద. అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూతౌరాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేమిషీ భక్తి రూపా. శృతి శిరస్సులలో విహరించేటువంటి అద్భుత విజ్ఞానాలతో నిపుణతతో చరించేటువంటి మహావిష్ణు స్వరూపం. ఏ దేవదేవుని దివ్య వైభవాన్ని నారదాది మహర్ష్యాదులు నిరంతరం గానం చేస్తూ ఉంటారో, ఏ పరమపురుషుని దివ్య తత్వాన్ని గ్రహించడానికి యమనియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అనే అష్టాంగ యోగ విభాగాలతో ఏ పరతత్వాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకోవాలి అని సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతాది మహాయోగులు నిరంతరం తపిస్తూ ఉంటారో, ఏ మహా ఋషులైనటువంటి వారు ఏ పరమపురుషుని యొక్క దివ్యమైన సౌందర్యాన్ని చూచి మైమరచి నిరంతరం తాదాత్మ్యాన్ని పొందేటువంటి ఆ ముగ్ధమోహన కోమల శ్యామల స్వరూప స్ఫూర్తిని శ్రీనివాసమూర్తిని దర్శించాలని తహతహలాడుతూ ఉంటారో, అట్టి పరమాత్మ ఆ శ్రీయపతి అలర్మేల్ మంగాపతి ఈనాడు పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి స్వరూపాలు అందవు అని సామాన్య మానవుడిని అనుగ్రహించాలని అర్చాస్వరూపంలో దిగి వచ్చినటువంటి దివి నుంచి భూమికి దిగి వచ్చిన దేవపారిజాతమైన శ్రీనివాసుని శ్రీచరణాలకంత శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షా సమర్పణకు సంసిద్ధమవుతున్న శుభవేళ ఇది. వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. అసదేవదేవ భగవతో నారాయణ శ్రేపదే ప్రజోత్పతిష్టపతిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక సేవో ప్రీలాతమేద శ్రీ శ్రీనివాస్ బాబ్రహ వైభాగోత్సవగర్భాంగం రక్షాం వినాగరం రక్షే. ఓం సజమవాహయామి నాగరాజమవాహయామి సహస్రేజమవాహయామి అనంతమవాహయామి శేషాయ నమః వ్యాయామి దానస్వరూప్యామావాహయామి అభిదారక సహస్రూప్యామి వస్య జ్ఞాపతిర్యాపణార్థే పుష్పాన్ని పూజయామి. ग्रामयामी देवं दर्शयामी गुड़भावेद मुगीबल तांबूलवेदयामी शेषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. ओं स्वस्ति नाममेध स्वस्ति नामकस्तदे निर्वणः स्वस्ति बोषाशिरोधरायुर स्वस्ति द्यावा पृथवे सुरेतरा स्वस्तये वायुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वाग्रं स्वस्तये स्वस्ति नादित्यासो प्रबन्धः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानर असुरग्नि स्वस्तये देवा स्वस्तये स्वस्ति रुद्र पार्थं वदः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पत्ने रेवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति न अदिवे कृते स्वस्ति पन्तापनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिया पुनर्ददाजादाग्न्या संगामेमहे स्वस्तिर्निन्तार्क्षमरिष्ठनेमिर्महर्बोधं वायसं देवतानाम् असुरग्निन्द्राधं सहस्रदामारहेम अहं भोचामाङ्गं सत्यात्ययं मनसाधिरात्यं प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभाये शुभायन्नास्तु शुभगं शुभान्. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. సకల జగత్తుని సృజించి పోషిస్తూ మరలా తనలో లీనం చేసుకుంటూ ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి సర్వజీవులను సంరక్షించేటువంటి పెద్ద బాధ్యతను స్వీకరించి వైకుంఠం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి అప్రాకృత దివ్య భవ్య మనోజ్ఞమూర్తి శ్రీనివాసుడు. అట్టి స్వామివారి దివ్య అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి నిరంతరం ఆయనని స్మరిస్తూ కీర్తిస్తూ అర్చిస్తూ భావిస్తూ ఉండేటువంటి ఏ పరమ భక్తుడు ఉంటాడో సత్పురుషులైనటువంటి వారిని పతివ్రతామ స్త్రీలను సర్వులను రక్షించేటువంటి ఆ స్వామి సత్యము ధర్మము అనేటువంటివే రెండు పాదాలట ఆయనకు. అలా క్రమంగా మనం ఆ స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ రూపాన్ని ధరించినటువంటి స్వామిని వీక్షిస్తే కౌస్తుభమని
ధరించి శ్రీవత్సం అనేటువంటి పుట్టుమచ్చ కలిగినటువంటి స్వామి శంఖచక్ర గదాధారి అయినటువంటి ఆ శ్రీయపతి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని మనస వచస కర్మణ త్రికరణ శుద్ధితో ధ్యానిస్తే భావిస్తే స్మరిస్తే కలగనటువంటి ఉంటాయా? కృష్ణో రక్షతునో జగత్రయ గురు కృష్ణం నమస్యామ్యహం కృష్ణేనామరశత్రవో వినిహతా కృష్ణాయ తస్మై నమః కృష్ణాదేవ సముత్థితం కృష్ణస్వాం రక్షతా చక్రమార్తం పూర్వం దక్షిణం అపరంగతో దేశే నందగోదస్తాత్ విజ్ఞాత్ ప్రసాదాత్ కుబేర రక్షయా దేవరాభ్య సంవర్తమనసర్వే రక్షంత ధ్రువంత రాజాభరణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చరాష్ట్రం ప్రయతాం ధ్రువం దేశస్తమహాస్తవే దైవశం సేవార్తమాగచ్చదాన్ ఆశీర్వాదమహం కరోమిదశం సద్బ్రహ్మదోషాత్మయం సద్బ్రహ్మా పరిపూర్ణాదవదో రక్షాబంధనముహూర్త సమూర్త మహాంతేన గృహంత విష్ణస్తాం రక్షత చక్రవర్ధందనః పూర్వం రక్తర్దక్షిణం అపరంగతో దేశే నందగోదస్తాద్ ద్వాదశగంధరే విజ్ఞాత్ ప్రసాదాత్ కుబేర క్షయాధేయమునాభృదంబర్తమనస సర్వే రక్షంతు. శ్రీవారి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ గావించి తదుపరి అదిగో ఆ ప్రసవాన్ బాహుభ్యాన్ కోష్ఠహస్తాభ్యాం తదే గృహ్ణామి రాజాత్మా దక్షిణే రంగం తైనామృతమస్యాం మయోధాత్రే కామప్రగ్రహేత్రే కైగంగస్పాదాద్ కామకామాయా కామోధాత కామగం సముద్రమాభిష కామేనత్తే ఏషాదే కామదక్షిణాః ఉత్తానస్తాంగేన దప్రతిగృహ్ణాదో దేవేశస్తమహాస్తవే దైవజం సేవార్తమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి విదుషం సద్బ్రహ్మఘోషాత్మజం సద్బ్రహ్మా పరిపూర్ణా భవతు రక్షాబంధనముహూర్తస్ముహూర్త మహాంతో నిగృహంత ధ్రువంత రాజాభరణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువాన్ సమూహూర్తమస్తు ప్రతిష్ఠితవస్త రక్షాబంధనముహూర్తస్ముహూర్త మహాంతో నిగృహంతు. భగవన్నారాయణాభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్య శీలాది అనవధిక అతిశయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం అని స్మరిస్తారు భగవద్ రామానుజస్వామి. అట్టి ఆ నారాయణుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని పొంది అదిగో అర్చక స్వామి ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టకు సంసిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. అసదేవతో నారాయణ స్వప్నే పురుషోత్తమ సస్మిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక సేవోపరీడాసువేద సే శ్రీనివాస్బ్రహ వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఆకాగమకృష్యే యతో నిజ్ఞానం ప్రోక్ష్య యతోనందరం శుద్ధే ధిరామ్నా మై దేవానంద దేవ్యాయుహోదే అదృశ్యాస్యామగాః ఏదస్సన్నా సాదామృవేదోగదాద అస్తద్వరేః నింబర్గో దేవస్తదేమహే దియోజన ప్రచోదయాదే యాదవేదసే భవనస్య అరణం గృహేత్వా యాదవేశ్యే అగ్నిదత్తా నంద్యోః ఉదీర్ఘోప్రసవాల్య ఉద్ధన్నమానస్నానందో ఏదస్సన్నా సాదా పృథివేదోగదాద అస్తద్వరేః నింబర్గో దేవస్తదేమహే దియోజన ప్రచోదయాదే యాదవేదసే భవనస్య అరణం గృహేత్వా యాదవేశ్యే అగ్నిదత్తానంద్యోః ఉదీర్ఘోప్రజ్వాల్య ఉపావరోగ్నందధాయ అజ్ఞాయాఖవేదే గుణానో హవ్యదాదే ఐదేమన్నస్వ రమదేమన్నస్వ సరస్తేమన్నస్వ తసోదప్రసోవ తసద్వరేః నింబర్గో దమస్తమహే ప్రచోదయాదే బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మం ప్రస్తాదేవ్యోదేనావః సమద్యావానసవిష్టాః ఓం భూః బ్రహ్మాణమవాహయామి ఓం భువః ప్రజాపతిమవాహయామి ఓం సువః పితామహమవాహయామి ఓం భూర్భువస్సువః ేణిగర్భమవాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఓం సోమో దేనగం సోమమవాహయామి యజ్ఞాగమవాహయామి ఇంద్రమవాహయామి చంద్రమవాహయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారేణ భృత్య బ్రహ్మణోపకృష్యామి ఆదశర్వాణోస్తో ప్రసీదాదావిధే ఓం ప్రోక్ష్య
पात्रादानामाधाय असौर्यसरस्सुभिः आपौदाग्रे प्रोक्षिणास्ता विष्टास्तुपोज प्राच्य विष्टास्तोपोसे दक्षिणो विष्टास्तोपोसे विष्टास्तोपोसे वसवतां विष्टास्तोपोसे श्रुतासि ध्रुवासि ध्रुवासि दारणासि दारं दक्ष्य देवेतिं दक्ष्य पृथिव्यापोष्यामि ब्रह्मण्ड प्रेक्ष्यामञ्च अधस्रमानोस्त ऋषिदातावधे ओं प्रोक्ष्यां वर्घो देवस्देमहे द्योजन प्रचोदयादे ब्रह्मदग्निनां प्रजातमवाहयामि अग्निनावाहयामि सोमावाहयामि अग्निनावाहयामि वसुनावाहयामि वर्धानावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपौपसृस्य ओं श्री महाविष्णुवाहयामि पृथ्वीवाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषानमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षसमवाहयामि औपासकमवाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यमात्रे प्रजापते जुष्टरूपामि अग्नये जुष्टरूपामि अग्नये स्वामि पदभ्यो स्वामि परभ्यो स्वामि रुद्रेभ्यो स्वामि आपौपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वामि पृथ्वे स्वामि रुद्राय स्वामि वरुणाय स्वामि अष्टभ्याय स्वामि ओष्णाय स्वामि दक्षाय स्वामि उपासकाय स्वामी रुद्रस्थयामि द्रविडस्थयामि अग्निज्योतिरसे समुद्र स्वाहा अंतरिक्षस्तेन भवतु सूर्यस्तरस्मै स्वाहा वाक्वेक्वास्तेन भवतु सूर्यस्तरस्मै स्वाहा देवस्वास्तेन भवतु सूर्यस्तरस्मै स्वाहा करसम्पूर्णाद्वासयित्वा अक्षताम् अभ्यर्च्याम् आद्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेशाय नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अग्नेयमन्नस्वा नमदेयमन्नस्वा सरस्वतीयमन्नस्वा जयसौधप्रसोवा सर्वसम्पूर्णात्मादयित्वाघारान्त मुहूर्तः समहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वान् वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यानीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपौपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा पोष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याविहार्य चरं सागित्वां गृहेत्वा पुनरभिहार्य ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा नमगस्ताः यदप्रासावेः अस्त्रैव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पदे परिशोत्तमसस्तुतिग्रान्तकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभो लीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आधारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुणादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अदो देवाय वैष्णवं होषे ऐदेयमन्नस्वा नमदेयमन्नस्वा सरस्वतीयमन्नस्वा जसदप्रसोमा अतो देवामन्तरो यत विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तयामे स्वाहा विष्णुविचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानवेपदं समोनमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रेणपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाप्यः रोदर्मानुदारयन् स्वाहा विष्णुकर्मानुपस्सरयता प्रदानपस्पदे प्रबंबदगं सदा पश्यन्ते सूर्यः देवेभजक्षुराजनग्रस्वाहा तद्विप्रासोमि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यवन्दते विष्टार्यप्रम्पदग्रस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐदेर्मग्रस्ताः तदुदप्रासाभिः యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య సన్నిధానంలో అగ్ని ప్రతిష్టను గావించి మానవ జాతికి మహోన్నతమైనటువంటి పరమ ఆదర్శం
గృహస్థాశ్రమం కుటుంబ వ్యవస్థ. అటు కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు, భార్య, భర్త, కుమారుడు, కోడలు, కూతురు, అల్లుడు, ఒక అతిథి, ఇంతమందితో కూడి ఉంటే అది కుటుంబము అంటోంది శ్రీమద్ రామాయణం. కుటుంబం అంటే ఎలా ఉండాలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి చక్కగా చూపించాడు. భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి అనురాగం ఉండాలి, అన్నదమ్ములు ఎలాగా ఉండాలి, ఒక ప్రభువు ఎలాగా ఉండాలి, ప్రజల్ని ఎలా పరిపాలించాలి, అనేకమైనటువంటి ధర్మాలను అన్నింటినీ చూపించినటువంటి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్యపరాక్రమ అని శత్రువుల చేత కూడా కీర్తింపబడినటువంటి గొప్ప ఉదాత్తమైనటువంటి హృదయం, ఒక చక్కని మానవతా విలువలు కలిగినటువంటి మహనీయమూర్తి శ్రీనివాసమూర్తి. ఆయనే రామావతారంలో అద్భుతంగా మానవ జాతిని ఎలాగా మార్గదర్శనం చేసి మంచి మహర్షుల యొక్క స్థితిని పొందింపచేయాలో చూపించాడు. అదే స్వరూపం కృష్ణావతారంలో జగత్తుకి ఆచార్యుడుగా కృష్ణం వందే జగద్గురుం, మానవులకు మార్గదర్శకత్వాన్ని, ఒక గురువు దగ్గర శిష్యుడు ఎలాగా ఉండాలి, గురు శిక్షణ లేకపోతే, ఆచార్య అనుగ్రహం లేకపోతే ఎంతటి వాడైనా వారి బుద్ధి వికాసాన్ని పొందదు అని, ఆ గురువు యొక్క సేవ ద్వారానే అహంకారం నిర్మూలనమవుతోంది అని చూపించాడు. అప్రాకృతమైన దివ్య వైభవం యోగేశ్వరేశ్వరుడుగా కృష్ణావతారంలో మనకు కనిపిస్తాడు. అలనాటి రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహించేటువంటి ఆనందాన్ని కృష్ణావతారంలో 5000 సంవత్సరాల నాడు జగదాచార్యుడుగా స్వామి మాం ఏకం శరణం వ్రజ అని తన పాదపద్మాల్ని ఆశ్రయించమని చెప్పినటువంటి ఆ కృష్ణుడిలో ఉన్నటువంటి సర్వాకర్షక పరబ్రహ్మతత్వాన్ని సమ్మేళనం చేసుకున్నటువంటి ఆ శ్రీనివాసమూర్తి ఈనాడు మనకు సర్వ జగద్రక్షకుడుగా, పెండ్లి కుమారుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి ఈ శ్రీనివాసమూర్తి నిరంతరం భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం ఇదిగో ఈ నిత్య కళ్యాణంలో మనకు అనేకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని వర్షిస్తూ పెళ్లి కుమారుడుగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. నూతన వస్త్ర సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. గృహపతే సపురజాధిపత్యైపయస్పదేరంతిరాజానో ధ్రువానిశాం విష్ణుభక్తరో రాస్యేషాన సహసోజా మనోగా బృహస్పతిర్వాచమిత్రాతమానశ్చంద్రానామాన హవినో గుణంతో ఇష్టంభో దివోధరణ పృథివ్యానశేషాన జగతో విష్ణుపత్ని సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ఉపకల్పమాన ఉపకృత్తం క్లుప్తం శ్రేయోపసీయాయ సంభూతం భూతం చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంహాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాదమగ్రస్తపన్నపితపన్నే రోచన రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ గావించిన తదనంతరం ఇప్పుడు మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తూ సర్వభక్తులకు కూడా కన్యాదాన ఫలాన్ని అనుగ్రహించబోతున్నారు శ్రీనివాస స్వామి వారు. ఆ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మహాసంకల్పాన్ని విందాం. స్వస్థశ్రే కల్పత్రమగామగ చింతామణ గజాతి విస్తారకస్య దేవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖిలక భగవాయమానస్య వయః పారావారస్య అస్మిన్ ప్రవేశే కర్పూరధవల నిర్మగ సంతానోధ్యాన ప్రవృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధానకం పురుషద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీపదాదినారాయణస్య అచింత్యాప్రవృతశక్త్యా ప్రేమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్త పదభంకార ప్రదీయ తేజో వాయురాకాశాత్ తైరావృతే అస్మిన్ మహతద్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి గోర్మానంద ప్రదవే క్షీరసాగరే శ్వేతద్వేర్దివ్య మహామండపష్ట దిగ్గజోపరే ప్రవిష్టిరస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళకస్యోపరితలే గోర్లోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథోవాగే మహానారాయమానస్య
फणिराजस्य वेदस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डते दग्दण्डचण्डार्तम्बोर्तं प्रिये लोकालोके च वलयिते लवणाः सागरे प्रवृते जम्बो वृक्षा सप्तैर्देवैर्देवते माहेन्द्रादि सप्तजलपर्वत विराजते हेमगौडादि महारिष्टात्मके इन्द्रप्रस्थात् नवगण्डात्मके हरिपुरुष किंपुरुष ऐरावतानाम् इन्द्रप्रस्थपान्तजन्य सिंहानन्तके पंचाशत्कोजन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मिके जम्भोद्वेपे भारतवर्षे भारतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभूमितरेखायां श्रीवेङ्कटाचल दिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले दशपूर्वेषां दशापरेषां तद्वंस्यानां पुत्रोणां नरकादिवृत्तीर्न आमोद प्रभो सम्बोध वैकुण्ठाख्य लोकेषु सारोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमोच्च परसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम् आधारकुवारसारभिः भृग्वत्रपरीचिकास्य भावः गुरुजातुर्लक्षप्रवाराभिः दिव्यवैदिकविधानेन नारायणशास्त्रोक्तमार्गेण नारायणोक्तप्रकारेण वेदोक्तमार्गेण विकलशोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र नंदकाख्य गदाधरस्य श्रीमो महावैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बारहस्पति भारद्वाज प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारक प्रद्युम्नावतारस्य भगवत प्रवासदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोज्यादिवसात् उपस्थितावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परभासदेव शर्मण पौत्राय आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागमग्न परीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगेरस बारहस्पति भारद्वाज प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तरोग परिपालनाय किरीटगैर्हाव्यावरण वेषुदाय कौस्तुभालंकृताय देवपीताम्बराय जीवायोभिषोभिताय प्रबन्ध पारिजाताय निजावताराय स्वर्णकर्णवाहनारूढाय अचिन्त्या स्वभावलावण्य नित्ययौवन तेजो रत्नाकराय सकल साकाध्यायिनो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवणक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रघुस्थामात्मोत्रोद्भवस्य सकल वेद साकाध्यायिनी ईश्वर विस्तंभर सौभाग्य श्रीवत्स श्रेणी प्रज्ञान प्रवरान्वित श्रीवत्स गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगराज संसेवित पदारविंदां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनी आनंदकरात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां अयोध्यां रवां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां प्रणीतमे दास्यामि काश्यपावश्चारनैद्र प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगराज संसेवित पदारविंदां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां प्रणीतमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणे भूषितां दास्यामि विष्णवे दुभ्यं ब्रह्मलोकविदेतयाः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तो
శుభముహూర్తోస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, శ్రీభూరమల గోవింద గోవింద. నీ వాద్యుండవు నిన్ భజింతు హితముల్ నీ చేత గైకొందు, నీకై వాక్పూజలు నట్టు నీ వలన లక్ష్యం వెళ్ళ సిద్ధించు. నీకే వేల్పుల్ సరివత్తురయ్య మరి నూహింపగా, నీ ఎందెపో నా విశ్వాసము లోకరక్షక ముకుంద వెంకటేశ ప్రభు. ఒక మహాభక్తుని కోరిక ఇది. పరమాత్మ యందు పరమ విశ్వాసం ఉండాలి. అట్టి విశ్వాసంతో స్వామి దివ్య పాదాలను శరణాగతి చేయడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప విశేషం. అందువలనే ఈనాడు ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మధురమైన మహాసంకల్ప పఠనం విన్నాం. ఇది విన్నటువంటి వారికి, మననం చేసినటువంటి వారికి మన ప్రజ్ఞ ఎంత అల్పమైనదో, మన ఈ విశాలమైనటువంటి ఈ విశ్వంలో మనం ఎంతటి స్థానంలో ఉన్నామో, పరమాత్మ యొక్క త్రిపాద్ విభూతి 3 భాగాలు మనకు తెలియకుండా అచింత్యమైన, అద్భుతమైన, అప్రాకృతమైన దివ్య వైకుంఠ స్థానము ఉన్నది అని, ఒక్క పాదమే ఈ భూమండలం అని, ఈ భూమండలంలో కూడా ధన్యాస్తు ఏ భారత భూమి భాగే, మహావిష్ణు యొక్క అవతారాలన్నీ కూడా ఈ భారత భూమిలో ఆవిర్భవించాయి. ఇది చాలా దివ్యమైనటువంటిది, ధన్యమైనటువంటిది, కర్మభూమి, జ్ఞానభూమి, దేవభూమి అని దేవతలంతా కీర్తిస్తారట విష్ణు పురాణం చెప్తోంది. ఎందువలన ఇక్కడ యజ్ఞీయమైనటువంటి ఆ కృష్ణసార మృగం ఎక్కడైతే నల్ల చారలు కలిగినటువంటి జింక తిరుగుతోందో అటి ఆ జింక తిరిగేటువంటి స్థానం యజ్ఞయాగాదులకు అర్హమైనది అని వేదం చెప్తోంది. ఇక్కడ నిరంతరాయంగా సర్వలోకాలు, కేవలం భూలోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులు, ప్రాణులు, జీవులే కాదు, మనకు తెలియనటువంటి లోకాలు ఉన్నాయి. ఇందాక పఠించారు. అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాలాది లోకాలు, అధోలోకాలు క్రిందగా ఉన్నాయి. భూలోకానికి క్రిందగా, భూలోకానికి పైగా ఇంకా కొన్ని భువల్లోక, సువర్లోక, మహల్లోక, జనోలోక, తపోలోక, సత్యలోకాలు ఉన్నాయి. ఆయా లోకాల్లో ఉండేటువంటి సర్వ దేవతలకు కూడా క్షేమం కలగాలి అని భూలోకవాసులైనటువంటి దానిలో కూడా భరతఖండంలో, భారతదేశంలో మా అంటే తేజోస్వరూపము అని అగ్ని ఆరాధన ఇక్కడ నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సర్వలోకాలు, సర్వులు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ నిర్వర్తించేటువంటి యజ్ఞయాగాదులు, భగవద్ ఆరాధన విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా సమస్తమైనటువంటి లోకాలకు క్షేమాన్ని కలిగిస్తాయి అని. అందువలనే స్వామి ఎక్కడైతే మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద అని తన భక్తులు తన కోసం ఎక్కడైతే యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ భగవద్ ఆరాధనలు చేస్తూ సర్వ మానవులకు, సర్వ ప్రాణులకు కూడా క్షేమాన్ని కలిగించేటువంటి కృత్యాలు చేస్తారో అక్కడ అవతారాన్ని ధరిస్తారు. అందువలనే ఇతర దేశాలలో, ఇతర ప్రాంతాలలో, ఇతర ధర్మాలలో దేవుని కుమారులని, దేవుని దూతలుగా వచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారు. కానీ సాక్షాత్తుగా దైవమే ఆవిర్భవించినటువంటి స్థానం, సమస్తమైనటువంటి భూమికి దేవాలయం లాంటిది, దేవతా గృహం సౌభాగ్యస్తే దత్తాదాస్తం విపరేతనాన్ విమాంగమంగమేదస్సపుత్రాగం శబదాంగురో దశాస్యాం పుత్రానాదే పతిమేషా దశం గృహీ వృణాహి బృహపతే సవిరజాధిపత్తే పయస్పదేరంతి రాజానోస్తే ధ్రువానిశాం విష్ణుభక్తరేరా సేజానాసా సేజ పరేగా బృహస్పతిర్వాజరత్రాగమానస్తందురాన ఆనాహవినావిందో ఇష్టంబో దివాదరణ పృథివ్యాన సేజానా జగత విష్ణురత్ని ఓం హాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుభక్త్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్.
नरोद्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामशुभगे कण्ठे वशरदां सदम्। माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतवे कण्ठे भद्रामशुभगे कण्ठे वशरदां सदम्। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तो देवेशस्य महोत्सवेदविदजं सेवार्थमागच्छताम्। आशीर्वादमहं करोमि विदुषं सद्ब्रह्मघोषात्वयं सद्ब्रह्म परिपूर्णो भवतु। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तो माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवनहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे कण्ठे वशरदां सदम्। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तो मुहूर्तोऽस्तु। జనులాలా చేరి మొక్కరో సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో అందముగా తట్టుకునుగు అలదుటనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను ముందరి వలెని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు ముందరి వలెని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో स्वकर्मांगम लाधोम हौषे ऐदयमन्नस्वा नमदयमन्नस्वा सरस्वयमन्नस्वा देवप्रसोमा हिमाल्लाजानभिगार्यान् हिमाल्लाजानापतयो भद्रमोघास्वाहा
आर्यप्रदान्महे गोपाय अमृतत्वाय देवते जाताञ्जलिष्यमाणाञ्जान् अमृते सत्ये प्रतिष्ठितान् अथर्वभुतन्मे गोपाय तसमन्नमिहायुषे अतद्धायोऽसि ददन अभिषन्नप्युदङ्कृण सक्रस्तमसान्मे गोपाय विपातो ये च दुष्पुतः अस्तासभास्याजिहाग्ने ये च सभा आसुगाः सप्रभसभान्मे गोपाय ये च सभ्यास्तभा ततः तानिन्द्रियावदः कुरोम् सर्गमायुरुपासनाम् अहे पत्नयमन्त्रन्मे गोपाय समुषयस्ये यदावदः यदस्सामानिजोगंसे साहिस्रेरमृतासुराम् ॐ हिरण्यपात्रं मदः त्वोर्वन्द्रादे पृथिव्योऽसानेते एकदा ब्रह्मणमुपहरते एकदेव यजमान आयुस्तेजो दिनादे विपातो ये च दुष्पुतः अष्टासभास्याजिहाग्ने ये च सभा आसुगाः सप्रभसभान्मे गोपाय ये च सभ्याः सभासुरः तानिन्द्रियावदः कुरोन् सर्वमायुरुपासुराम् अहे पद्मयमन्त्रन्मे गोपाय समुषयस्ये यदाविदः यदस्सामानुजोगंसे साहिस्रेरमृतासुराम् ॐ भो स्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा यदेरमग्रस्ताः यशप्रासावेः असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभोमलीलासमेत श्री श्रीनिवासपावनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं राजहोमान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लूनादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होषे ऐतिह्यमन्नस्वा विद्यामन्नस्वा इष्टविचक्रमे पृथिव्या स्तुतिरारे स्वाहा इष्टविचक्रमे त्रयदाय देवदं समोनवस्यवां सुरे स्वाहा त्रयणपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः रोधर्माणिवारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणिपस्रयदा प्रदानपस्पदे इन्द्रस्य ज्वत्सगां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदावस्यन्ते सूर्यः तमेव दक्षिणादिनग्र स्वाहा अद्यप्रासो पञ्चमोदाग्रभागं सस्यबन्धते विष्णार्य परं पदग्र स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐदेर्मग्रस्ताः यदप्रासावेः असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभोमलीलासमेत श्री श्रीनिवासपावनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् उपरिष्टान्तहों होषे ऐदेयमन्नस्वा विदयमन्नस्वा सरस्तेमन्नस्वा प्रसोवा यस्त्रमग्ने विभागमग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा असुष्टेभ्यः स्वाहा एरन्दुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौराभ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा स्वाहा तेजो देवी स्वाहा समिधसे तेजो से तेजदेवी स्वाहा सोमस्य मृत्युन्यभाय स्वाहा सूर्यस्यमृत्युन्यभाय स्वाहा वायुमेधिमहेम्नां दे स्वाहा ब्रह्मण्ये पाहि मृत्युन्ये पाहि स्वाहा सप्तदिग्वादप्रियाणि सप्तहोत्राधात्तानि मानज्ञानकृतेन स्वाहा मानज्ञानकृतेन पूर्णादिमादे स्वाहा अग्निभुक्तदे स्वाहा तेजभुक्तदे स्वाहा पृथ्वीभुक्तदे स्वाहा वोषगन्धर्वाप्तदे स्वाहा अग्निजीर्णं वेदजीर्णं जहोजीर्णं पृथ्वीजीर्णं समुद्राभिषाहृतेन आत्मशेषं पूर्णाहुते इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुते उत्तमाञ्जहोते पूर्णाहुतेः समद्वा अभिषाहृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुते इंद्राय स्वाहा पूर्णाय मुहूर्त सुमुहूर्त भान्तो निगृह्णन्त सुमुहूर्तोऽस्त अग्निस्तृप्तदा दौस्तृप्तदा पृथवे तृप्तदा ब्रह्माद्यार्जन्ताम् पवित्रमेव भूयाम स्वाहा पूर्णं पूर्णमेव भूयाम स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां दक्षिणप्रदपदयां विष्णु सदनमसीं ग्रन्थिं संगृह्य
ग्रन्थिं विसृज्य अग्निः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामोषधयो विश्वभेदन स्वाहा बुधस्मादेजने भस्मादिप्या हुतस्माते रपते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् श्रेयोऽग्निर्भवतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयार्घं जमदग्नित्रयार्घं काश्यपग्नित्रयार्घं नक्षत्रयार्घं चिरायुः बलायुः ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपोहिष्यामयो भ्रमस्तानगोष्ठीविदागना हेरणाय दक्षते सोमस्कृतमूलत सदेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो तस्वक्षयाय जन्मदा आपोजनयता जनः तविस्सय स्वान्तरिक्षदस्वा पृथिव्या ब्रह्मवर्चसायित्वा अनुरयीनां पुत्रोदीयादनम् आपोजनयता जनः आपोदनयदाजनः ओम सोमेश्वरस्तमे द्रौपदी नमस्य यत्तेदं वाचरं वा अग्नये जातवेदसे भगवान् तृप्यतो नमः अयेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा विद्यात्नाम प्रकृते समावा साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं से श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि सोमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमुपगश्च यज्ञेश्वराय नमः ऊढोपहारनैवेद्यमाज्योपहारं समर्पयामि सुप्रीतः सप्रसन्नः वरदा भवन्तु तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. యజ్ఞో యజ్ఞవిత్ అని యజ్ఞనారాయణుని యొక్క స్వరూపాన్ని చక్కగా భావిస్తూ యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద మాధవానంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే అని ఆ పంచాగ్నుల రూపంలో త్రేతాగ్నుల రూపంలో అనేకమైనటువంటి శ్రౌత స్మార్త యజ్ఞ క్రియాకలాపాదులలో ఆ అగ్ని భట్టారకుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆ అగ్నిలో అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ఆరాధిస్తూ చక్కగా స్వామిని సేవించడం జరిగింది. ఇప్పుడు గోదాదేవిని ఆమె గానం చేసినటువంటి పారణమాయురం కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకి అని అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు సంప్రదాయవేత్తలు. విష్ణు చిత్తుల యొక్క కుమార్తె ఆమె నిరంతరం కృష్ణ భావనతో స్వామిని చక్కగా భావించి సేవించింది. మధుర భక్తికి మార్గదర్శనం చేసినటువంటి మహిళా శిరోమణి. ఆమె గానం చేసినటువంటి ఆ విశేషాల్ని చక్కగా స్మరిస్తూ సర్వులకు స్వామి అనుగ్రహం కలగాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ అదిగో వనమాలాధారి అయినటువంటి స్వామి తాను ధరించినటువంటి నవకోమల పుష్పమాలికను నవనవోన్మేషమైన ఉత్సాహాన్ని తన భక్తులలో కలిగిస్తూ తన పాదాశ్రితులను తన పాదదాసులకు చక్కని సకలైశ్వర్యాల్ని ప్రసాదించేటువంటి ఆ మహాలక్ష్మి ఆమె గలసీమలో అలంకరిస్తూ ఉన్నారు శ్రీనివాస స్వామి. ఆమె మరలా స్వామిని భావిస్తూ స్వామి నీ మందస్మిత మోహనాలనము సాంద్రీభూత కారుణ్య రేఖా మాధుర్య కటాక్ష భాసురము భక్తశ్రేణి సౌభాగ్య లీలా మూలం ఒకసారి చూపగదే ఉల్లాసంబు రేకెత్త మా లేముల్లేమిని చెంది రాల వనమాలి వెంకటేశ ప్రభు అని ఆ నారాయణుని నిరంతరం సేవించేటువంటి ఆ అమ్మ ఆ జగన్మాత అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి అలాగనే భూదేవి
తన భక్తులకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తోంది భూదేవి. అటు ఆ భూమాతకు కూడా ఇక్కడ సకల ధనాల్ని సంతానలక్ష్మిగా, జ్ఞానలక్ష్మిగా, వీరలక్ష్మిగా, విద్యాలక్ష్మిగా అమ్మ శ్రీదేవి అనుగ్రహిస్తే సకల సంపత్తులను వసుంధరగా భూమిని కల్పిస్తూ సస్యవృద్ధిని కలిగిస్తూ సకల ధనధాన్యములను కలిగిస్తూ ఆ అమ్మ జ్ఞాన వికాసాన్ని కూడా కలిగిస్తోంది. మనమంతా ఎప్పుడా అని ఎదురు చూచే అపూర్వమైన సన్నివేశం ఇప్పుడు మనకు సంప్రాప్తమవుతోంది. భక్తులారా, అదిగో అమ్మవాళ్ళిద్దరూ అయ్యవారి చెంతకు చేరి మనల్ని అనుగ్రహించేటువంటి శుభవేళ. భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతూ రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా అని ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య మహిమా వైభవాన్ని స్మరిస్తూ అదిగో ఏకసింహాసనాధీశులై శ్రీనివాసుడు ఆ శ్రీదేవి భూదేవితో కలిసి ఇప్పుడు ఆ అచ్యుతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే అర్చక స్వాములు చక్కగా అక్షతారోపణ కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్న శుభవేళ ఇది. అదిగో ఆ శ్రీదేవి చాలా దగ్గరగా స్వామివారికి దగ్గరగా ఉంటే భూదేవి కూడా దగ్గరకు చేరుతోంది. అదిగో ఆ అక్షతారోపణం అంటే తలంబ్రాలు అని అంటాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు అని అంటాడు పదకవిత పితామహుడు దానికి అక్షర రూపాన్ని కల్పిస్తూ. వెంకటరమణ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీభూరమణ గోవింద, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నయనానందకరంగా మనమంతా దర్శించాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూచినటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం మన హృదయాలలో చక్కగా పదిలపరుచుకొని ఎప్పుడు చూచినా ఆ స్వామివారి చిరునవ్వుతో కూడినటువంటి సుందరమైన ముఖాల విందం మనం ఎప్పుడూ స్మరణలో ఉంచుకుంటే మనకు సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించినటువంటి స్వామివారి అంతరంగ భక్తులైనటువంటి వీరందరికీ కైంకర్యాలు నిర్వర్తించిన వారందరికీ కూడా తాంబూల సత్కారం శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంగా ప్రసాదించడం జరుగుతోంది. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, ధన్యులమైతిమి ఓ దేవా, మరల దర్శనమివు మహానుభావ శ్రీనివాస వెంకటేశ అని మనకు పునర్దర్శన ప్రాప్తి కలగాలి అని మనమంతా స్వామివారిని ప్రార్థించుదాం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.